நீதிமொழிகள் 24ஆம் அதிகாரம். Let's turn to the book of Proverbs chapter 24. 30ஆம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரை வாசிப்போம். Let's read from verse 30 to last verse. சோம்பேறியின் வயலையும் மதியினுடைய திராட்சை தோட்டத்தையும் கடந்து போனேன். இதோ அதெல்லாம் முள்ளுக்காடாயிருந்தது. நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சரி மூடினது. அதன் கற்சுவர் இடிந்து கிடந்தது. அதை கண்டு சிந்தனை பண்ணினேன். அதை நோக்கி புத்தி அடைந்தேன். இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கி கொண்டு நித்திரை செய்யட்டும் என்பாயோ? உன் தரித்திரம் வழிபோக்கனைப் போலும், உன் வறுமை ஆயுதம் அணிந்தவனைப் போலும் வரும். I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding, and lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. ஒரு சோம்பேறினுடைய வயலை பற்றியும் ஒரு புத்தி இல்லாத மனுஷனுடைய திராட்சை தோட்டத்தை பற்றியும் இங்கே வாசிக்கிறோம். We read about the field of the slothful and the vineyard of the man void of understanding. நாம் தான் அந்த திராட்சை தோட்டம். We are that vineyard. நம்முடைய குடும்பம் தான் அந்த திராட்சை தோட்டம். Our family is that vineyard. நம்முடைய சபை தான் அந்த திராட்சை தோட்டம். Even our church is that vineyard. நம்மை நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய சபையை கண்காணிப்பது மெயின்டைன் பண்ணுவது எவ்வளவு முக்கியம் என்று இந்த வேத பகுதி நமக்கு எச்சரிக்கிறது. This portion of the scripture, it clearly warns how we should protect ourselves and our family and the church. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொன்னார். A man of God once said, ஒரு கிறிஸ்தவன் அவனுடைய முடிவை பார்க்கும்போது ஒன்று மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமா இருப்பான், இல்லை என்றால் ஒரு எச்சரிக்கையா இருப்பான். When we consider a life of a Christian, when we consider his end, either he will be an example to others or he will be a warning to others. அதால் கிறிஸ்தவன் நாம் இருந்தால் இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று மாதிரியா இருப்போம், இல்லை என்றால் ஐயோ அந்த மனுஷனை போல இருக்கக்கூடாது என்று எச்சரிக்கையாக இருப்போம். The meaning is either he will be a role model saying a Christian should be like this, or in other words either he will be we will be warned saying we should never be like that person. 32ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த ஞானி இந்த வயல்வெளியை கண்டு இந்த திராட்சை தோட்டத்தை கண்டு அவர் போதனை அடைந்தாராம். ஐயோ நான் இப்படி இருக்க கூடாது. And the 32nd verse he says, this wise man he considered it, and I looked upon it, he says he received instruction seeing this. நாம் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து மற்றவர்களுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக மாறிவிடக் கூடாது. So others, when we look at us, we should never be a warning to them. அதனால நம்முடைய ஜீவியத்தை நம்முடைய குடும்பங்களை நம்முடைய சபையை பாதுகாப்பது மிகவும் முக்கியமா இருக்கிறது. So it is highly important that we preserve our own life, our family life, and the church. பிசிக்ஸ்ல ஒரு பிரமாணம் உண்டு. There is a law in physics. Second law of thermodynamics. It is called the second law of thermodynamics. அது சொல்லுகிறது, இந்த முழு அண்டாசராசரம் அது ஒழுங்கின்மை அடைந்து ஒரு நாள் அந்த ஒழுங்கின்மையின் உச்சியை அடையும், disorderliness. And this whole universe, it is fully void and without form, and finally it will reach to the highest extent of that void. Not void and without form. The degree of disorderliness of this world will keep on increasing and attain its finality one day. The degree of disorderliness will keep on increasing and it will finally attain that highest peak. அதாவது இந்த பூமியில் நாம் காணக்கூடியது எல்லாமே ஒழுங்கிலிருந்து ஒழுங்கின்மைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது. All things that we see in this world, it is going from orderliness to disorderliness. இது ஒரு விஞ்ஞான பிரமாணம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு வயது உண்டு, ஒரு காலம் உண்டு, ஒரு ஆயுசு காலம் உண்டு. அதற்கு பிறகு அது நிலை மாறி போகும். This is a scientific law. For everything there is a beginning and it will keep on changing and it will reach to that highest point. ஆனால் ஒன்று, But however, there is one thing. நம்முடைய ஒரே ஒரு காரியம் தான் இந்த பூமியில் அந்த சட்டத்திற்கு உட்படாதது. Only one thing that is exempted from this law. அதுதான் நம்முடைய உள்ளான மனுஷன். That is inner man. ஆனால் இந்த உள்ளான மனுஷன் கூட இந்த கெட்டு போகிற பூமியோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தால் இதுவும் கெட்டு போய் தேவன் இல்லாத ஒரு நித்தியத்திற்குள் போய்விடும். But even if that inner man, if it joins along with this world that is going to be destroyed, even that also will become some
something will be destroyed. ஆகையால் நம்முடைய ஜீவியத்தை பரிசுத்தத்தில் பாதுகாக்காத சோம்பேறிகளாக மாறாதபடிக்கு இந்த ஞானி அந்த வயலை கண்டு போதனை அடைந்தது போல நாமும் போதனை அடைந்து நம்முடைய ஆத்துமாவே அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடியதான இரட்சகரை பற்றிக்கொள்ள நாம் பழக வேண்டும். So as this wise man got instructed by seeing the life of that lazy man, so we should also get instructed and we should preserve our life so that we might not be destroyed, and we should keep our life with holiness. இது ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை பற்றி ஒரு காரியமா இருந்தாலும், Though it is something that is said about a vineyard, இது நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுகிறது என்று நான் சொல்லவில்லை, இந்த வசனமே சொல்லுகிறது. I do not say that it is concerning about our life, but this verse itself says to that. அந்த வயல்வெளியையும் அந்த கெட்டு போன முட்செடி முள்ளுக்காடா இருந்த அந்த திராட்சை தோட்டத்தை பார்த்து இந்த ஞானி போதனை அடைந்து என்ன சொல்லுகிறார்? நீ அதிகமா மிஞ்சின தூக்கத்திற்கு இடம் கொடுத்தால் உன்னுடைய தரித்திரம் உனக்கு வழிபோக்கனை போல் வரும் என்று ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை சுட்டிக்காட்டி சொல்லுகிறார். And this wise man, after seeing this vineyard which was all grown over with thorns and nettles had covered them, and he says, if you give room to a little sleep and little slumber, then thy poverty shall come as one that traveleth. பாருங்க, சாத்தான் அவனுடைய வேலையை கெடுக்கிற வேலைதான். The work of the devil in itself, it is to destroy. அவன் அந்த காரியத்துல ரொம்ப பிஸியா கருத்தா இருக்கிறான். அதுல அவன் சோம்பேறி அல்ல, கெடுக்கிற விஷயத்திலும் கருத்தா இருக்கிறான். And in his job he is very active and he is not lazy and he is very busy in his job. கர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல் சுற்றி திரிகிறான். He is roaring about, coming around us like a lion. யோபின் புஸ்தகத்தில் ஆண்டவர் கேட்கிற சாத்தான், நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய்? நான் அங்கும் இங்கும் பூமி எங்கும் சுற்றி வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். The book of Job, when God answered Satan, from whence comest thou? Satan answered, I am going to and fro from all over the earth. இரவும் பகலும் சகோதரர்களை குற்றப்படுத்துகிறவன். And he is a person who day and night accuses the brethren. பிசாசுக்கு அந்த காரியத்துல ரெஸ்டே கிடையாது. நம்ம தூங்குனா கூட எப்படி கெடுக்கலாம் என்று அவன் பிளான் போட்டு கொண்டு இருப்பான். So the devil has no rest in his business, though we might sleep, but he is tirelessly working on his business. இந்த பிஸியா இருக்கிற சாத்தான் நமக்கு தான் உண்மையான எதிராளி. So this Satan who is busy, he is truly an enemy to us. அப்போ இப்படிப்பட்டதான நேரத்தில் அவன் நம்மை எப்படி அழிக்கலாம் என்று இரவும் பகலும் நம்மை குற்றப்படுத்தி சுற்றி சுற்றி வருகிறான் என்றால் நாம் சோம்பேறிகளா இருந்தால் நாம் பாதிக்கப்படுவோம். So if at this time when he is so busy and is coming around and around us to somehow destroy us, then if we sleep in that time, then that is something dangerous. தெலுங்குவில் இப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கிறதா? In Telugu there is a proverb like this. நாட்டினுடைய பிரச்சனை தீர்க்க அறிந்தவன் ரோட்டில் இருக்கிற கல்லை உடைத்தால் அதுவும் ஒரு சோம்பேறித்தனம் என்று. And he that understandeth the problem of the nation, and if he tries to break a stone in the road, that itself is a laziness. சோம்பேறித்தனம் என்று சொன்னால் ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பது மாத்திரமல்ல, செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் வேற ஒன்றை செய்தால் அதில் அலுவலா இருந்தால் அதுவும் சோம்பேறித்தனம் தான். Laziness is not something that if we are still quiet and doing nothing, but it is also something when what we are supposed to do, if we are not doing that and we are doing other things, that is also called laziness. இந்த திராட்சை தோட்டத்தினுடைய எஜமானன், the master of this vineyard, அவன் எதையும் செய்யவில்லை என்று சொல்லவில்லை, இதை கவனிக்கவில்லை, வேற எங்கேயோ அவன் அலுவலா இருப்பான். it is not said that he is sitting quiet doing nothing, but he is doing something that he is not supposed to do. இது போல நம்முடைய ஜீவியத்தை கிறிஸ்தவ முறைப்படி பாதுகாக்காமல் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருந்து வேற எங்கேயோ ரொம்ப பிஸியா இருப்போமே, அதுவும் சோம்பேறித்தனம். So also in our Christian life, if we are not giving a heed to giving due importance to that which we are supposed to do, and if we do other things, that is also called laziness. ஆண்டவர் நம்மோடு பேச வருகிற காரியத்தை கேட்க நமக்கு மனது இல்லாமல் நாமே ஆண்டவர்கிட்ட நம்முடைய காரியத்தையே பேசிக் கொண்டிருந்தால் அதுவும் சோம்பேறித்தனம். Then if we do not have a mind to give heed to all those things that God speaking to us, rather if we try to give counsels to God and instead God, that itself is also laziness. அந்த அழிவின் பிரமாணத்தை பற்றி சொன்னேனே, எல்லாமே அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்று விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது. The science says the law of destruction, so everything it goes from orderliness to disorderliness. அதனாலதான்
ஒரு முறை குளித்தால் போதாது, குளித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். So that's the reason it is not only we take bath only once, but we also should do it continuously. குளித்து வெளியே ஃப்ரெஷ்ஷா வெளியே வந்த உடனே அழுக்கு சேர ஆரம்பிக்கிறது. As soon as we take bath and come out freshly, immediately dust will also form on us. துணியை நன்றாய் துவைத்து வெண்மையாக்கி அதை கயிற்றில் காய போடும் பொழுது உடனே அதுல தூசி படிய ஆரம்பிக்கிறது. As soon as we wash our clothes and whiten them and we dry it out outside, immediately dust particles will stick on it. எவ்வளவுதான் எக்சர்சைஸ் பண்ணினாலும், எவ்வளவுதான் நல்ல ஆகாரம் புசித்தாலும், எவ்வளவுதான் நல்ல ஒழுக்கமா தூங்கினாலும் ஒவ்வொரு நாளும் மரணத்திற்கிட்ட போய் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். How much soever we eat well, we have our diet, we do our exercise and we have a very good sleep, somehow we are every day we are getting closer and closer to death. ராத்திரி முழுவதும் மொபைல் போனை சார்ஜில் வைத்தால் காலையில் சார்ஜ் எடுக்கும் பொழுது உடனே டிஸ்சார்ஜ் ஆரம்பிக்கிறது. All through the night, throughout the night, if a mobile phone is charged, as soon as we take the charger out of the mobile phone, discharge ஒரு continues. சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு வந்து அந்த சுத்திகரிப்பு கூட்டம் முடிந்து ராபோஜனம் எடுத்த அடுத்த க்ஷணத்தில் நமக்குள் தீட்டு வர ஆரம்பிக்கும். As soon as we cleanse ourselves and take part in the Holy Communion, the moment we close it, immediately some defilement comes into us. அதனால தான் அடுத்த சுத்திகரிப்பு கூட்டம் வைக்கிறோம். And that's the reason we keep the next sanctification meeting. ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டம் முடிந்த பிறகு நன்றாய் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு உள்ளான பலனோடு நாம் வெளியே போன உடனே நமக்குள் தீட்டுகள் சேர ஆரம்பிக்கிறது. At the morning service we will get filled in the spirit and we get strengthened and we have a very good anointing. The moment that we step out of this gate, immediately some weakness or defilement comes into us. இதனால தான் இந்த வயல்வெளியிலிருந்து நாம் போதனை அடைய வேண்டும், நம்முடைய ஜீவியத்தை பத்திரமாய் பாதுகாக்க வேண்டும். That's the reason from this field we need to get some counsel and instruction and we should set right our life. எல்லாமே அழிந்து போகிறது. Everything is going to be destroyed. இந்த உள்ளான மனுஷனை நாம் கர்த்தருடைய உதவியோடு நாம் பாதுகாக்கலாம். However, by the help of God, we need to protect this inner man. அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம், ஆனால் அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய உயிர். It is something so difficult, but we have to do it because that is our life. நேற்று எழுப்புதல் கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பாஸ்டர் ஜான்சன் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். Yesterday in the revival meetings, our beloved Pastor Johnson, he said a word. எதற்கு பணத்தை கொடுத்தார்? Why did he ever give money to you? எதற்கு படிப்பை கொடுத்தார்? Why did he ever give an education to you? எதற்கு ஒரு காரை கொடுத்தார்? Why did he ever give a car to you? ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளரும்படியாக, நீ கர்த்தருக்கு உதவியா இருக்க முடியும். So that you might grow in your spiritual life and you should do some help to others in God. இதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தார். அதெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய காரியத்துக்கு மட்டும் தான் கூட்டத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்முடைய காரியத்தை சாதிக்க உலகத்துக்கு போனால் அதுவும் சோம்பேறித்தனம். And all these things God has given so that we might do in return to our God, rather than doing all these things, but if we do it for our own selves, that also is laziness. ஆகையால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய ஆத்துமாவை பரிசுத்தத்திலும் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தில் வளருவதற்கு ஆண்டவரோடு ஒத்துழைப்பதுதான் ஞானம். And giving more importance to our spiritual life and giving heed to all holiness so that we might grow in the divine character of God, that is wisdom. நேற்று ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்த்தேன். Yesterday I saw an incident. ஒரு குடும்பம் அந்த 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 12 மணிக்கு முடிந்தது அந்த எழுப்புதல் கூட்டம். அதுல ஒரு குடும்பம் 8 மணிக்கு வந்தாங்க, 9 மணிக்கு போயிட்டாங்க. I saw a family, the revival meeting started at 6 and ended up at 12 a.m. But this family, they came only at 8 p.m. and they left by 9 p.m. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப சுத்திகரிப்பு வேணும், ஆனா எல்லாத்தையும் பேக் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. They are well known to me and indeed they need so much of the anointing, but they packed off the bags and went out. என்னுடைய இருதயம் அதை பார்த்த உடனே வேதனை அடைந்தது. The moment that I saw it, I was really grieved. அந்த விழுகை எவ்வளவு பயங்கரமானது. அதற்கு பிறகுதான் முக்கியமான நேரம். ஆனால் என் கடமை முடித்து விட்டேன், நான் வந்து விட்டேன். கேட்டால் வந்து விட்டேன், போய்விட்டேன். But because the things that is following is something important, they did not give importance to that. They said, my duty is over, I came, I gave my attendance and I am going away.
ஆகையால் இந்த இரண்டாம் பிரமாணம் அந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் அழிவை நோக்கி முழு உலகம் போய்க்கொண்டிருக்கிறதே நம்முடைய ஆத்துமா அதற்கு விரோதமா செயல்பட வேண்டும். And as I said, the second law of thermodynamics, which everything is going to be destroyed, our soul should strive against that law. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை வாசித்தார். When we read Ephesians chapter 5 verse 27. கரைதிரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார். பாருங்கள், இது கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியை பற்றி, சபையை பற்றி, உங்களை பற்றி, என்னை பற்றி, அந்த திராட்சை தோட்டத்தை பற்றிய காரியம். And this is the thing that is said about the bride of Christ, about the church, about you and me, and about that vineyard. எல்லாமே இந்த அண்ட சராசரத்தில் எல்லாமே பழமை ஆயிக்கொண்டிருக்கிறது, அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் இந்த இரண்டாம் விஞ்ஞானத்தின் பிரமாணம் சொல்லுகிறது. And the second law of thermodynamics, it says all things in this universe, it is decreasing and diminishing, and it is going to be destroyed. ஆனால் இந்த மனவாட்டியோ நாட்கள் செல்ல செல்ல இளவயதுள்ளவளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார். But however, this bride, as days pass by, she is getting more younger and younger. அவளுக்கு கரை இருக்கிறது, ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த கரை நீங்க வேண்டும். And she indeed has a spot, but as days goes by and by, the spot is removed. அவளுக்கு ஆரம்பத்தில் திரை சுருக்கங்கள், அதாவது தோலில் முகத்தில் கோடுகள் இருக்கிறது. வயதாகும் போதுதான் எல்லாருக்கும் வரும். ஆனால் இவளுக்கோ வயதாக ஆக அந்த கோடுகள் நீங்க வேண்டும். For her there are so many wrinkles in her body in the beginning. As people who get older and older, this wrinkles comes upon the face and body. But however, for this bride, as days goes by, all these wrinkles are being removed. கரை என்று சொன்னால் நம்முடைய பிறப்பில் நமக்குள் வருகிறதான நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற கரைகள். When we say this spot, it is the spot when we have at our birth. அது பிறப்பில் நம்மோடு கூட வருகிறதான ஜன்ம தன்மைகளை, சுபாவங்களை, பாவங்களை குறிக்கிறது. It speaks about our natural sins where we get when we are born. திரை என்று சொன்னால் வயதாகும் போது வருகிறதான சுருக்கங்கள். And when we say all this blame, it is called the wrinkles that we get when we get older. இது வெளி உலகத்திலிருந்து உலகத்தோடு, உலகத்தாரோடு, மற்ற ஜனங்களோடு பழகும் போது அங்கிருந்து நம்மை பாதிக்கிறதான சுபாவங்கள், பாவங்கள். And these are all the characters and all the natures that we get when we associate ourselves with the people of this world. இந்த இரண்டும் மாற வேண்டும். இந்த மனவாட்டி கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற அலங்காரமுள்ள அழகுள்ள மனவாட்டியாய் மாற வேண்டும். All these two things should be changed, and this bride should become a bride that is should be made beautiful, that is according to Christ. நம்முடைய ஆண்டவரை பற்றி உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Concerning our Lord, it is said in the Songs of Solomon chapter 5 verse 16. அவர் வாய் மிகவும் மதுரமாயிருக்கிறது, அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர். அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர். He is altogether beautiful. இப்போ நாம் எல்லாரும் அவரை பின்பற்ற வந்திருக்கிறோம். And we are all have come together here to follow him. நம்முடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நமக்கு வேலை தருவார், சுகத்தை தருவார், பாதுகாப்பை தருவார், பில்லி சூனிய கட்டுகளை உடைப்பார். ஆனால் வளர வளர அது இரண்டாம் காரியம். முதலாவது அவர் பூர்ண அழகுள்ளவர், நாம் அவரை போல பூர்ண அழகுள் முற்றிலும் அழகுள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். அதுதான் அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற ஆசை. In the beginning stage of our spiritual life, God will hear our prayers, heal our sickness, and he will deliver us from all witchcraft. But that is the secondary part. But as we grow in our spiritual life, then as he is altogether lovely, so he also expects that we also become like him. இப்போ இயேசு நம்ம மத்தியில் தான் இருக்கிறார். Now Jesus is very well in our midst. நம்மை அவருடைய மனவாட்டியாக மாற்றவும் நித்திய விவாகத்துக்காக அவரோடு விவாகம் செய்யும்படியா நம்மை ஆயத்தப்படுத்தவும் தான் அவர் நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் அவருடைய பிரதான குறிப்பு நம்மை இங்கே கொண்டு வந்ததற்கு. And his principal aim and goal and his expectation that he brought us here together is so that he might change us as his bride, and we should be prepared for that eternal wedding. இப்படி
அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார், நம்மை நேசிக்கிறார். ஆனால் அவர் விரும்பாத சில காரியங்கள் நமக்குள் இருக்கிறது. And likewise he is in our midst and he is loving us so much, but there are so many things that is not pleasing in his sight. நம்மை அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறார், ஆனால் அவருடைய முகத்தையே திருப்பக்கூடிய அருவருப்பான காரியங்கள் நமக்குள் இருக்கிறது. And he is loving us so much, but there are so many abominable things in our life wherein he will turn his face away from us. அதே உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்தால், When we read Songs of Solomon chapter 5 verse 8, அந்த மணவாளன் மணவாட்டி மணவாளனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார், அவரோ காணாமல் போய்விட்டார். and this bride she is searching of a beloved, but he is no more there. வாசியுங்கள். எருசலேமின் குமாரத்திகளே, என் நேசரை கண்டீர்களானால் நான் நேசத்தால் சோகமடைந்திருக்கிறேன் என்று அவருக்கு சொல்லும்படி உங்களுக்கு ஆணையிடுகிறேன். நேசத்தால் சோகமடைந்திருக்கிறேன். She says, I am sick of love. ஏனென்றால் அவர் வந்தார், இவளை பார்க்கும்படியா வந்தார், ஆனால் இவளோ தூங்கிவிட்டால், ஐயோ நான் இப்போ இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டீங்களே என்று என்னென்னமோலாம் சொல்லி கடைசியா போய்விட்டால். திடீர்னு இவளுக்கு அன்பு வந்து விட்டது, இப்போது அவரை காணோம். Because the beloved came to see her and to meet her, but because of laziness and she slept, saying it is so late, how can I ever come and meet? And she said so many things, and because of that beloved went out, but now she had a love for him and she searched, but he was no more. 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Read chapter 6 verse 1. உன் நேசர் எங்கே போனார்? ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, உன் நேசர் எவ்விடம் போய்விட்டார்? உன்னோட கூட நாங்களும் அவரை தேடுவோம். நேசர் எங்கே போய்விட்டார்? Where is thy beloved gone? இப்பொழுது தற்போதைய சூழ்நிலை, அவர் ஒரு disappearing bridegroom, திடீரென்று காணாமல் போகிற மணவாளன். And now the current situation, he is a disappearing bridegroom where he disappears often. ஏன்? Why? எனக்கு அவருக்கு பிடிக்காத சில காரியங்கள் எனக்கு உண்டு, அதனால தான் திடீரென்று நேசிக்கிறார், திடீரென்று காணாமல் போய்விடுகிறார். Because there are so many things that is not pleasing for him, and that's the reason he disappears often. பவுல் குதிரையில் சவாரி செய்து கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்த போய் கொண்டிருக்கும் போது இயேசு அவரை சந்தித்தார். Paul, as he was traveling on horseback and so that he might persecute the Christians, Jesus met him personally. இயேசு அவருக்கு நேரடியாக தரிசனமானார். Jesus had an encounter directly with him. ஆனால் சில நாட்கள் பிறகு இதே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், அவரை ஆதாயப்படுத்த நான் ஆசையாய் தொடுகிறேன். அதன் அர்த்தம், ஒரு நாள் சந்தித்த இயேசு இப்போது அவர் விலகி போகிறார், இப்போது பவுல் அவரை துரத்துகிறார். But after many days after his ministry, he says, I strive so that I might gain him. The meaning is, one point of time he came in search of him, now St. Paul is going after him. இது போல நாம் இன்றைக்கு முள்ளுக்காடா இருந்தாலும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். So likewise, though we are nettles or thorns, though we are like this, yet Jesus loves us. ஆனால் நாம் அவருடைய முகத்தை நம் பக்கமாய் திருப்பும்படியாக நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். But however, we should correct ourselves to the extent that he might change his face towards us. அவர் விரும்புகிறதான ஒரு அழகு நமக்குள் வெளிப்பட வேண்டும். And a beauty that he expects and desires should be revealed and manifested in us. 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Let's read chapter 7 verse 10. நான் என் நேசருடையவள், அவர் பிரியம் என்மேல் இருக்கிறது. அவர் பிரியம் என்மேல் இருக்கிறது. And his desire is toward me. அவருடைய பிரியம் நம்மேல் திருப்பும்படியாக, அவர் காணாமல் போகிற மணவாளனாய் இருக்காதபடிக்கு என்றென்றைக்கும் நம்மோடு இருக்கும்படியாக நமக்குள் அவரை வசீகரிக்கிறதான ஒரு அழகு உருவாக வேண்டும். And there should be a beauty that should be formed in us so that we might allure him, so that he might not go away from us, and his desire should be turned toward us. இதற்காக தான் நாம் அடிக்கடி சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களை வைக்கிறோம். அடுத்த வாரத்திலும் சுத்திகரிப்பு உண்டு. And for this reason we keep the cleansing meetings often, and we have our cleansing meetings next week as well. இதற்கு முதலிடம் கொடுக்காமல் நாம் வேற எதை செய்தாலும், நாம் ஒருவேளை உலகத்தில் செழிப்புள்ளவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் நாம் முள்ளுக்காடாய் மாறுவோம். ஆண்டவர் வரும்போது மணவாட்டி ஸ்தானத்திற்கு வர மாட்டோம். Rather than giving importance to all these meetings, if we give importance to others, we will become nettles or thorns, and we will go away from God, wherein he will also turn his face away from us. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் ஒரு பெரிய வஞ்சகம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the greatest deception in the Christian world? இதுவும் ஒரு பிசாசனுடைய தந்திரம், இது ஒரு ஆவியின் செயல்.
This is also a craftiness of the devil, and it is the work of a spirit. எந்த பிரச்சனையும் வராது. You will not have any problem. நல்ல பணம், நல்ல வசதி, நல்ல வீடு, உலக செழிப்பு, ஆரோக்கியம், பிள்ளைகள் எல்லாம் அப்படி சர்ச்சுக்கும் வருவோம் போவோம். ஆனால் இயேசு வரும்போது போக மாட்டோம். You will have very good money, you have very good possession, your children will be well to do in their life, and everything will be so comfortable and happy, but all these things will be, but at the end when Jesus comes, you will be left behind. அதாவது நம்முடைய உலக செழிப்பு தான் ஆண்டவரை நீ ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற நாம் நினைக்கிறோமே, அதுதான் ஏமாற்றம். And we indeed think all earthly prosperity is something that we are pleasing to God, but that is greatest deception. இதுல நாம் மயங்கி போய் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டன்னு சொல்லிட்டு சர்ச்சுக்கெல்லாம் வருவோம். ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவுக்கேற்ற ஒரு அலங்காரம், நீ முற்றிலும் அழகுள்ளவள் என்று அவர் சொல்லக்கூடியதான அவரை நம் பக்கமாய் திருப்புகிற அந்த அழகு வராது. இயேசு வரும்போது நாம் மனவாட்டியா மாற முடியாது. And we will be coming to the church and we will have everything so comfortable in us, but there will not be the adornment that God Jesus he desires, and because of that we will be left behind. 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி கூட பாஸ்டர் ஜான்சன் அவர்கள் எழுப்புதல் கூட்டத்தில் இப்படி சொன்னார். 2 days back beloved pastor Johnson also he said this in the revival meetings. அதாவது நாம் தேவனோடு இணைக்கப்படாவிட்டால், if we are not enjoined together with our God, அதிகமான மனுஷர்களுடைய சத்தத்தை கேட்போம். And we will happen to hear so many strange voices of human beings. Strange voices இல்ல, மனுஷ சத்தம். We will hear voices of men. அப்போ அந்த மனுஷர்களுடைய சத்தம் தான் நம்மை நடத்தும். And it is that voices of men, they will lead us. சில நேரத்துல அந்த மனுஷருடைய சத்தம் நமக்கு ஆறுதலாகவும் இருக்கலாம். Sometimes even those voices may be consoling to us. அந்த ஆறுதலில் நம்ம திருப்தியா இருக்கலாம். Perhaps we might be satisfied in that consolation. ஆனால் தேவனுடைய மகிமை உண்டு, தேவனுடைய சத்தத்திலிருந்து வருகிற ஒரு மகிமை பார்க்க முடியாது என்று சொன்னார். And he said there is a glory that comes from the voice of God, we cannot receive that. ஆகையால் நம்முடைய குடும்பத்தில, நம்முடைய இருதயத்தில, நம்முடைய சபையில் இருக்க அந்த முள்ளு காடை மாற்ற வேண்டும் என்றால் தேவனோடு நாம் இணைக்கப்பட வேண்டும். So that if at all the nettles or thorns should be removed from our own life, from our family and from our church, we should receive the voice of God. தேவனோடு நாம் இணைக்கப்படுகிறதான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் நன்றாய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும், வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். If at all we desire a life that we always have a closer relationship with God, we should be a people of prayer, and we should read our scriptures more. தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிறதான இந்த கனெக்ஷன் ஜெபத்தின் மூலமாக, வேத வாசிப்பின் மூலமாக இல்லாவிட்டால் இந்த மனுஷர்கள் தான் நம்மை நடத்தும். சில நாட்கள் பிறகு இந்த மனுஷர்கள் மூலமாக பிசாசும் நம்மை நடத்த ஆரம்பிக்கும். And if we do not have a proper connection with our God through our prayer and through our Bible reading, all these voices of men, they will lead us, and finally after so many days through these voices of men, the devils will lead us. ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக நீங்கள் சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதற்காக நேரடியாக ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். If at all, if you have to be led by the servants of God, prior to that you should be led directly by the voice of God. இப்படி ஊழியக்காரரோடு தேவனோடு இணைக்கப்படாமல் நாம் ஊழியக்காரை அணுகினால் ஊழியக்காரர்கள் சில நேரத்தில் தேவ நடத்திப்பை கொடுக்காமல் மனுஷர்களாய் பேசுவார்கள். And if we do not have a proper connection with God, and without that connection, if we try to be led by the servants of God, sometimes the servants of God will also have to lead us in a wrong way. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், once again I say, தேவனோடு நாம் இணைக்கப்படாமல் ஊழியக்காரர்களுக்கு டைரக்டாக நாம் வந்து நடத்திப்பை பெற்றால் அது தேவ நடத்திப்பை வராது, மனுஷர்கள் ஊழியக்காரர்கள் மனுஷர்களாய் மாறிவிடுவார்கள். And if we do not have a proper or direct connection with God, and if we try to be led directly by the servants of God, sometimes because servants of God also men, these are leading also will become like men. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம், John's Gospel chapter 15, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், God says, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகளாய் இருக்கிறீர்கள் என்று 5ஆம் வசனத்தில்.
In verse 5 he says, I am the vine and ye are the branches. Ye are the branches. நீங்கள் கொடிகள். நீங்கள் எனக்குள் இணைக்கப்பட வேண்டும், நிலைத்திருக்க வேண்டும். Ye are the branches and you should be joined or connected with me. அப்படி செய்யாவிட்டால், நீங்கள் என்னோடு இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், And if you do not do this and if you are not connected or joined with me. 6ஆம் வசனம் வாசிங்க. Let's read verse 6. ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் ஒருவன் என்னோடு இணைக்கப்படாவிட்டால், நிலைத்திராவிட்டால், If someone does not abide in me, வெளியே எரியுண்ட கொடியைப் போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். பாருங்க, ஒரு கொடியை போல, அத விறகை போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். இங்கிலீஷ்ல men shall gather them and cast them. மனுஷர்கள் அந்த கொடியை எடுத்து தீயில தள்ளி விடுவார்கள். And he will be like a branch and is withered, and in English it is said, men gather them and cast them into the fire and they are burned. அர்த்தம் என்ன? ஆண்டவரோடு இணைக்கப்படாவிட்டால், The meaning is, if we do not get connected with God, ஊழியக்காரரும் மனுஷர்களாய் மாறி விடுவார்கள். even the servants of God will become men. நீங்கள் விறகாய் மாறி விடுவீர்கள். இத ஊழியக்காரர்களே உங்களை விறகு எடுத்து நெருப்புல போடுவாங்க. And you நான் will- தான் கேட்டுட்டு தான் செஞ்சேனே, அப்ப என்ன இது என்று யோசிப்போம். And you will become like firewood, and you will be cast out like firewood into the fire, and you will say, I did asking by the counsel of the servants of God. அது நடத்திப்பு மிஸ்டேக் இல்ல, அது நாம் ஆண்டவரோடு இணைக்கப்படவில்லை. It is not the mistake of the leading, but we are not connected with God. அப்ப இன்னைக்கு நம்முடைய தனி ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? Today, how is our personal prayer life? சில வீட்ல பிரைசிங் இல்ல, குடும்ப ஜெபம் இல்ல, தனி ஜெபம் இல்ல. ஒருவேளை உங்களுக்கு சோதனை இல்லாமல் இருக்கா, தேவனுடைய பார்வையில அந்த வீடு முள்ளுக்காடுதான். And some people, they do not have personal prayer, morning praising, they do not have family prayer. Perhaps you might not have any trials, but you do not have any connection with God. தேவனோடு இணைக்கப்படுகிறதான ஒரே ஒரு நேரம் சண்டே சர்வீஸ் தான் நிறைய விசுவாசிகளுக்கு. For many believers, the only time where they get connected with God is the Sunday morning service. நம்ம செல்போனை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு 3 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணிட்டு மற்ற 6 நாள் ஒரு நாள் ஓட்டிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கும். Consider this, if at all, if we take a mobile phone and charge it only for 3 hours, only on Sunday and use it, other days we take it out, then how will that be? நம்ம ரொம்ப பிஸியான ஆட்கள் 5 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணி திருப்பி 10 நிமிஷம் போன் பண்ண, திருப்பி 5 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணி 10 நிமிஷம் போன் பண்ணி, என்ன மொபைல் போனுக்கு? And if you are so busy, after we have charged the mobile phone for 5 minutes and talk for 10 minutes, and again we charge it 5 minutes and talk 10 minutes, then what will happen to that mobile phone? இது போல தொடர்ச்சியா ஆண்டவரோடு இணைக்கப்படுகிறதான ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள ஜீவன் நமக்கு இல்லாவிட்டால், ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் வந்து ஒரு கடமை தீர்க்கும்படியாக அதோ ஆண்டவரே வந்து விட்டேன் என்று சொல்லும்படியா வந்துட்டா, மற்ற 6 நாள் உலகத்தின் வல்லமைகளை எப்படி சமாளிக்க போகிறோம்? So if at all we also have do not have this proper life of having connected with God always, and only we get connected only on the Sunday morning service, then if we happen to meet a trial, how will we ever get the victory? பைபிள் வாசிக்கிறோம் உண்மைதான், அந்த பைபிள் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் பேசுகிறாரா, அதுதான் முக்கியம். It is indeed true that we read the scriptures, but is it God, is he speaking to us? That is important. 5 அதிகாரம் வாசிக்கும் போது இந்த வசனம் எல்லாம் நம்முடைய ஞாபகத்தில் வருகிறது. வேறொரு நாள் அந்த 5 அதிகாரத்தின் மூலமா ஆண்டவர் பேசுவார். ஆனால் அதைவிட ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அதிகாரத்தின் மூலமா கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு வசனத்தை கொண்டு பேச வேண்டும். It is indeed that we read 5 chapters, and through that 5 chapters we get so many things. After so many days God will speak to us in those 5 chapters, but the important thing is every day we should get something out of that every chapter that we read. அதுதான் ஆண்டவர் பரமண்டல ஜெபத்தில் சொன்னாரே, அன்றன்றைக்குள்ள அப்பத்தை எனக்கு தாரும். அது நம்முடைய டெய்லி சாப்பாடு மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ஆகாரம் வேண்டும். அதுதான் அந்த வார்த்தை. And that is what Jesus mentioned in that prayer. Every day we should get every manna that is related to that day. சில நேரத்துல தேவன் நம்ம பிரச்சனையில் இருப்போம், நம்ம பைபிள் வசனத்துல பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தை அது நமக்கு ஆறுதலா இருக்கும். Sometimes we will be entangled in so many problems, but we will come across a word in the scriptures, fear not. At that point of time it will be a great comfort to us. அது நம்முடைய துக்கத்தை மாற்றும், ஒருவேளை நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும். ஆனால் அதை விட
நம்மை திருத்துகிறதான நம்முடைய குற்றங்களை சுட்டி காட்டுகிற சில வார்த்தைகள் இருக்கு, அதுதான் நம்மை அழகுள்ளவர்களாய் மாற்றும். Perhaps that will give us a faith and it will increase our faith and it will comfort us, but more than that there should be some word where it can correct us so that we might get more connected with our God. முள்ளுக்காடா இருக்கிறதா நாம் இயேசுவின் மனவாட்டியா மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இது சாதாரண காரியம் அல்ல. It is not an ordinary thing that we who are thorns and nettles, if we have to become a bride of Christ, that is something very great. அந்த 31 வசனத்தை மறுபடியும் வாசிங்கள், நீதிமொழிகள் 24:31. Let's read verse 31 of Proverbs 24. உன் தரித்திரம் வழிபோக்கனை போலும் 31. இதோ அதெல்லாம் முள்ளுக்காடா இருந்தது. அது எல்லாம் முள்ளுக்காடா இருந்தது. இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் grown all over அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது சுற்றிலும் முள்ளுக்காடா இருந்தது. வெளியில இருந்து பார்த்தா திராட்சை தோட்டத்தை காணோம், முள்ளுக்காடு தான் தெரியுது. And in English it is said it is grown all over. The meaning is the vineyard is not at all to be seen. It is all covered with the thorns. தொடர்ந்து வாசிங்க. நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சொரி மூடினது. நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சொரி மூடினது. And the whole field is covered with nettles. அதனது காஞ்சொரி. What is that nettles? அது சில செடிகள் இருக்கு, அந்த இலைகள் எல்லாம் தோல்ல போட்டா பயங்கர எரிச்சல் வரும், அதான் அந்த காஞ்சொரி. And there are certain leaves, if at all they get come closer to our skin, we'll get irritated, itching, and that is that nettles. நிலத்தின் முகத்தை அந்த காஞ்சொரி மூடி இருக்கிறது. And the nettles had covered the face thereof. சுற்றியும் முள்ளு. And it is all grown over with thorns. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை போய் அந்த பழத்தை எடுக்க கூட முடியாது, சுற்றிலும் முள்ளு, உள்ள கால் வச்சா எரிச்சல். The meaning is we cannot go inside to the vineyard and we cannot get any fruit of it because everything is grown over with thorns and nettles are covered. இந்த முள்ளும் இந்த காஞ்சொரியும் நமக்குள் இயற்கையாகவே இருக்கிறது. And the thorns and this nettles, it is naturally inside us. ஒரு சுத்திகரிப்பு கூட்டம் முடிச்ச உடனே நான் சொன்னது போல அசுத்தம் உள்ள இருந்து நமக்குள் அழிவு ஆரம்பிக்கிறது. And as I said earlier, as soon as we finish our cleansing meetings, immediately all this uncleanness they try to come into us. அப்போ நமக்குள் ஒரு அன்றாட சுத்திகரிப்பு வேண்டும். அதை நெக்லெக்ட் பண்ணினால், அதை அசட்டை செய்தால் ஒரு நாள் முள்ளுக்காடு இந்த திராட்சை தோட்டத்தை மூடிக்கொள்ளும், தரையின் முகத்தை அது நிரப்பும், கால் வைக்க முடியாது. And so we need everyday cleansing and everyday sanctification because and if we neglect that, then all these thorns will be grown over and all these nettles will cover the face thereof so that we might not step onto it. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the meaning? ஆவிக்குரிய அசுத்தத்திற்கு ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், அதாவது அது உள்ளே நுழைந்தால் இனி வெளியே வர முடியாதபடிக்கு தன்னை தானே காத்துக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு திறன் இருக்கிறது. And there is a self defense mechanism for a spiritual life where it Spiritual uncleanness. For spiritual uncleanness where it can defend itself of its own. அது அர்த்தம் இந்த அசுத்தம் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எழும்பினா அது மூடிடும், தரையெல்லாம் நிரப்பிடும், கால் வச்சு கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. The meaning is all this uncleanness, it will cover all over with thorns and the nettles will cover the face thereof where we cannot even step onto it. நம்முடைய தலைமை பாஸ்டர் எப்படி கண்டித்து பேசுவார்னு நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம். We all know our chief pastor how he will rebuke and exhort us. அது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல். That is the work of the Holy Spirit. யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். When we read John's Gospel chapter 16 verse 8. அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். And he will reprove the world. அப்ப கண்டிக்கிறதான ஒரு செயல் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செயல். And the work of rebuking or reproving is the work of the Holy Spirit. இப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் கண்டிக்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு எதிர்ப்பு தன்மை எழும்புகிறது இல்லையா? And as the Holy Spirit of God reproves us, we'll have a nature of resisting it. நம்ம யாரும் பிரசங்கம் பண்ணும்போது எழும்பி நின்று எதிர்க்க மாட்டோம், ஆனால் சைலண்டா நம்முடைய இருதயம் சில கேள்விகளை எழுப்பும், சில ஆர்குமெண்ட்ஸை கொண்டு வரும். And none of us will just stand up and will resist directly, but silently we will, in our spirit we will resist that word. அதே அப்படி இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. And we will say to us why it is like that and why is this verse is saying so. இல்ல என்ன பற்றி தெரிஞ்சுதான் அவங்க பேசுறாங்க.
And we will say, no, they are just, they know about me and they purposely they are saying about me. ஏன் அவங்க அப்படி பண்ணலையா, ஏன் எனக்கு மட்டும்? Now, why such and such person, are they not doing like this? Why is it only for me? இப்படி நம்முடைய இருதயம் தர்க்கம் செய்கிறதே, அதுதான் அந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். அந்த பாவமே தன்னை காத்துக்கொள்ள முடியாது, நமக்குள்ள அது தர்க்கத்தை எழுப்புகிறது, அது நாம் அதோடு ஒத்துழைத்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறோம். And such debates this all the spiritual uncleanness will do, so that it will try to defend that sin and does it with this self defense mechanism. இப்படியே நாம் தாழ்த்தி அந்த முள்ளை பிடுங்க முயற்சி செய்யாவிட்டால் அது மூடிக்கொள்ளும், தரையெல்லாம் காஞ்சோரியா மாறும். அதுக்கப்புறம் சுத்திகரிப்பு என்று சொல்வது அது அசாத்தியமானதாய் மாறும். காரணம் என்னவென்றால் நாமே சத்துருவோடு சேர்ந்து விட்டோம். And if we do not pluck out this thorn and at that instant and we do not do this, and all these thorns will grow over, and where we cannot pluck it out, and sanctification or cleansing will become something impossible, and finally we will be joined along with the enemy. தொடர்ந்து அதே வசனத்தை வாசியுங்கள். Read that verse continuously. இதோ அதெல்லாம் முள்ளுக்காடா இருந்தது, நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சொரி மூடினது, அதன் கற்சுவர் இடிந்து கிடந்தது, அதுடைய கல் சுவர் இடிந்து கிடந்தது. And the stone wall thereof it is destroyed. அப்ப இந்த கல் சுவர் என்று சொன்னால் வெளியில் உள்ளதான மிருகங்கள், திருடர்கள், மனுஷர்கள் வந்து இந்த திராட்சை தோட்டத்தை தொடக்கூடாது. And when we say this stone wall, it is kept there so that other beasts outside or all the thieves or other people should not come and touch this vineyard. இந்த திராட்சை தோட்டத்துடைய ஓனர் ஒருவர் இருக்கிறாரே, இந்த கல் சுவர் இடிந்து விழும்போது, கிராக் விழும்போது அது உடனே பூச வேண்டும். And there is an owner of this vineyard, he has to take care of the stone wall. If at all there is a crack, he should correct it, fix இல்லையென்றால் it. அந்த திராட்சை தோட்டம் அழிந்து போகும். Otherwise this vineyard will be destroyed. அப்போ இந்த கல் சுவர் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு ஒழுக்கம், பிரதிஷ்டைகள் இதை குறிக்கிறது. This stone wall, it speaks about a discipline or consecration in our life. நாம் எழும்புகிறதான விஷயத்துல, தூங்குகிற விஷயத்துல, பேசுகிற விஷயத்துல, உடுத்துகிற விஷயத்துல, வெளியே போகிற விஷயத்துல, பழகுகிற விஷயத்துல, எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும். In the way that we wake up, in the way that we sleep, in the way that we talk or walk, or we associate ourselves with with others, in everything there should be a discipline. சுவர் இடிந்து எல்லையை மீறினால் சுவர் இடிந்து போகும். If we cross the mark or the mark, then the stone wall will be broken. அந்த எல்லையை மீறாமல் இருப்பதுதான் டிசிப்ளின், பிரதிஷ்டை என்று சொல்வது. And if we do not cross that limit, that is called discipline. எனக்கு இது போதும், இதை தாண்டி எனக்கு வேண்டாம். So we should say it is enough, across over, after that I do not need. பொதுவாக நாம் எல்லாரும் கடைபிடிக்க வேண்டியதான பிரதிஷ்டைகள் உண்டு. Generally in common there are some consecrations where everyone have to abide. தனிப்பட்ட விதத்தில் கர்த்தர் சில காரியங்களை நமக்கு சொல்வார், அதை மற்றவர்களுக்கு மேல் திணிக்க கூடாது. And individually everyone will have a consecration to them, but we should not put this onto others. இப்படி நாம் ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ள ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டும். So likewise we should live a life of such a consecration. அப்போ பைபிள் சொல்லுகிறது அக்கிரமத்தின் ரகசியம் கிரியை செய்கிறது. And in the scripture it says the mystery of iniquity is at work. அந்த அக்கிரமத்தின் ரகசியம் தான் வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி. And this mystery of iniquity is the spirit of the Antichrist. அது மிஸ்ட்ரி, ரகசியம், மர்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said mystery, secret, something that is we cannot understand. அது அர்த்தம் அது வருவது, அது நம்மோடு இடைப்படுவது, அதற்கு நம்ம அடிமைப்படுவது, இதெல்லாம் லேசா உணர முடியாது. அது ரகசியமாய் தாக்கும். And the meaning is the coming of that mystery and every work of it, everything we cannot understand. That is what it is called as mystery. அக்கிரமம் என்று சொன்னால் இனிக்விட்டி, இன்எக்விட்டி, அக்கிரமம், அது கிரமம் இல்லாத, ஒரு ஒழுங்கில்லாத, சில லாஜிக்கா அது பேசும். பிரமாணங்களை கொண்டு வந்து நம்ம ஒழுங்கின்மையா, இதுல என்ன தப்பு, இது என்ன பெரிய ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் என்று சொல்லி அதை நம்ம பிரமாணத்தை விட்டு மீற பண்ணும், தாக்கிவிடும். And iniquity, it is something that is it is not in equity, but everything is disorderly and without discipline, and finally somehow it will attack us in some way. அப்ப இப்படிப்பட்ட நேரத்தில், and at such a time as this, இந்த வயலை கண்டு, இந்த திராட்சை தோட்டத்தை கண்டு, and as he saw this vineyard, இந்த ஞானி சொல்லுகிறார், நான் போதனை அடைந்தேன். this wise man says, I was instructed. என்ன போதனை?
What is that instruction? இதுக்கு மேல நான் தூங்க கூடாது. Out of this I should not sleep. After this I should not sleep. After this I should not sleep. இதுக்கு மேல நான் தூங்கினால் என் தரித்திரன் வழிபோக்கனை போல் வரும். And if I sleep after this, my poverty shall become as one that travelleth. என்னுடைய வறுமை ஆயுதம் தரித்த ஒரு மனுஷனை போல் வரும். And my poverty shall become as an armed man. அது என்ன தரித்திரம் தெரியுமா? Do you know what is that poverty? இந்த பூமியை விட்டு ஆண்டவர் விலகி போகிறார். God is going to depart away from this earth. கிருபையின் காலம், கிருபையின் வாசல் மூடப்பட போகிறது. அதன் அர்த்தம் கிருபை எடுக்கப்பட போகிறது. And the doors of grace, it is going to be shut. 7 வருஷம் பிரசங்கங்கள் இந்த பூமியில் கேட்கப்படாது. For 7 years we will not have any sermon or message whatsoever. 7 வருஷம் கிறிஸ்தவ மார்க்கம், மெய் கிறிஸ்தவ மார்க்கம், சத்தியம் இந்த பூமியை விட்டு விலக போகிறது. For 7 years Christian way or a true Christian life and the truth will not be found. வசனத்தை கேட்க கூடாத ஒரு பஞ்ச காலம் வர போகிறது. There will be a dearth where we cannot see any word of God. எங்கு பார்த்தாலும் அநியாயம், அக்கிரமம். அதோடு கூட சேர்ந்து அக்கிரமத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் கொஞ்சம் நாள் பிழைக்கலாம், நரகத்துக்கு போவோம். இடைபடாவிட்டால் சீக்கிரமா சாவோம், பரலோகத்துக்கு போவோம். And if everywhere there will be iniquity and injustice, if we try to go along with that, injustice and iniquity will be destroyed. Somehow if we try to resist and endure that, we will go to heaven. அந்த தரித்திர காலம், அந்த வறுமை வருவதற்கு முன்பாகவே போகும்படியாதான் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். And God has called us so that we might escape all this death or destruction comes to us. இன்றைக்கு சகோதரன் சாட்சியில் சொன்னார், இயேசு வந்து போனதை பற்றி அவர் சொன்னார். அவர் சொப்பனத்தில் கண்டார். And a brother testified how we saw Jesus coming and going. எப்படி பிசாசுகள் வந்து அநேகரை கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறதை அவர் பார்த்தார். And he also saw how the devils it came and destroyed others. இப்படி போன வாரம் தான் நான் என்னுடைய மனதில் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன், ஆண்டவரே சொப்பனங்கள் மூலமா ஜனங்களை உணர்த்தும் ஆண்டவரே. And I was even praying last week, oh Lord, please speak to people about your coming. அது இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும் என்று இத்தனை செய்திகளை கேட்டு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இந்த கூட்டம் முடிச்சிட்டு வெளியே போன ஒரு மயக்கம் வருகிறதே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித்துக்கு கவனம் செலுத்தாத ஒரு மயக்கம். அதுதான் அந்த தூக்கம், அதுதான் அந்த சோம்பேறித்தனம், அதுதான் அந்த புத்தியின்மை. And after the close of this meeting, when after hearing all these things, we forget all these things, and that is the sleep and slumber, that is the spiritual sleep. பல வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார். And so many years ago there was a servant of God. காலையில் 3:45 எழும்புவார். And he used to wake up by 3:45 AM. காலையில் 3:45 எழும்பி எல்லாரையும் பிரேசிங் எழுப்பி எல்லாரையும் போக வச்சிட்டு அவர் தூங்கிடுவார். And after waking up all at 3:45 AM, after everyone is woken up, he will go to sleep. அதுபோலதான் நான் எல்லாரையும் எழுப்பிட்டு நான் தூங்க கூடாது என்று இந்த பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது நான் பயப்படுகிறேன். And so also I who preach this message and sermon to you, after waking you all, I should not go to sleep. That's what I am fearing. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us all close our eyes. இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தான் இயேசு வர போகிறார். Yet a few more days Jesus is going to come நம்முடைய soon. இருதயம் எப்படி இருக்கிறது? How is our heart? நம்முடைய குடும்பங்கள் எப்படி இருக்கிறது? How is our family? மவுண்ட் சபை எப்படி இருக்கிறது? How is this Mount Church? எதையும் அனுமதிக்கலாம் என்று முள்ளுக்காடாய் மாறி இருக்கிறதா? Is it that it has turned where it can allow anything has become thorns? சத்ரு வந்து இந்த திராட்சை தோட்டத்தில் இந்த வயல்வெளியில் களைகளை விதைத்திருக்கிறானா? Is it that the enemy has come to this vineyard and he has sown all thistles? நான் இந்த தோட்டத்தில் திராட்சை பழமாய் இருக்கிறேனா காஞ்சோரியா இருக்கிறேனா? Is it that I am like a fruit in this vineyard or I am like a nettles? அதாவது நம்முடைய ஜீவிதத்துல ஒரு சாட்சி இழந்த நிலவரம் தான். சுற்றி பார்த்தால் பழமே காணோம், எல்லாம் முள்ளுதான். And in our life we have lost our testimonial life, and when we see all around it is all thorns and nettles. ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், what people tell behind your back, that's the truth about you. முதுகின் பின்னாடி சொல்லுகிறார்களே அதுதான் உண்மையான காரியம். நேரடியா உண்மை சொல்ல மாட்டாங்க. In English it is said, what people talk at the back of you, that is truth. The meaning is they will not speak face to face to you. நேரடியா சிரிப்பாங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாங்க, பாராட்டி கூட பேசுவாங்க, பின்னாடி சொல்லுவாங்களே அதுதான் உண்மை.
உண்மை. And they, when they see you directly, they will appreciate you, they will laugh, have a smile at you, but they will speak at the back that indeed is true about you. ஒரு காலத்துல ஜெப சத்தம் பாட்டு சத்தம் கேட்கப்பட்டது, இப்போது சண்டை சத்தம் தான் கேட்கப்படுகிறது. At one point of time, only we heard the voice of prayer, the sound of prayer and praising, but now only the voice of strife and all fightings. ஒரு சகோதரன் சமீபத்துல என்னிடத்தில் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். And one brother, he spoke to me recently about this. என்னுடைய சபையில இருக்கிற சிலருக்கு சாட்சியே இல்ல, அந்த ஏரியாவுல போய் ஒரு ட்ராக்ஸ் கொடுத்தா அவங்க யாரும் வர மாட்டாங்க, ஏன்னா விசுவாசிகளுக்கு சாட்சி இல்லை. And he said that particular brother, if he does not have any testimonial life, if at all we go and give some tracts in his area, no one will come because that brother itself does not have any life of witness. பக்கத்து வீட்ல இருக்கிறவர்களிடத்தில் இயேசுவை பற்றி சொன்னால் வருவார்களா? அந்த சாட்சி இருக்கிறதா? Do you have that testimonial life where if we share the gospel to our neighborhood, will they ever come to the church and accept Jesus? உங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் திராட்சை பழத்தை பார்க்கிறார்களா, முள்ளை பார்க்கிறார்களா? The moment when they see you, are they seeing the fruit in the vineyard or are they seeing the thorns and nettles in you? நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு நாம் திராட்சை தோட்டமா இருக்கிறோமா, காஞ்சோரியா இருக்கிறோமா? Are we a fruit or a thorn or nettles to our society? அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நாம் அந்த நேரத்தில் அழுது துக்கப்பட்டு வருத்தப்பட்டு ஆண்டவர் என்ற மாற்றம் என்று நாம் ஜெபிக்கிறோமா, தாழ்த்துகிறோமா? இல்லை என்றால் அந்த காஞ்சோரியில் போய் இருந்து நியாயம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். Even though if we are at that stage and if we are humbling ourselves and we are repenting and we cry unto Lord, change me, or still we are trying to justify ourselves and remain as thorns and nettles. இன்றைக்கு நம்முடைய பெருமை உடையாவிட்டால் நரகத்தில் அழும்போது உடையும். And if our pride is not broken today, then we will just lament and cry in hell. ஆனா அது பிரயோஜனம் இல்லை. But there is no use of that then. இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு முதலிடம் கொடுத்தால் நாம் ஞானிகள். Even today, if we give importance to our spiritual growth, then we are wise. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. நம்மை திருத்த விரும்புகிறதான, நம்மை கண்டித்து உணர்த்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். The Holy Spirit of God, who is always desirous to rebuke and reprove, He is in our midst. நாம் அசுத்தமானவர்களாய் இருந்தாலும் பரிசுத்தத்திற்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுப்போமாக. Though we are unclean, let us give the first important place to that holiness. மற்றவர்களை மனப்பூர்வமாய் நேசிக்க முடியாவிட்டால், நமக்கு மனுஷ சத்துருக்கள் இருந்தாலும் அதை ஜெபத்தில் வைத்து அதை சரிப்படுத்த முயற்சி செய்வோமாக. Even though if you are not able to forgive others, and though we have people to any enemies, let us ask forgiveness of the Lord and keep that in prayer. பாவத்தை மறைத்து செய்து கொண்டே இருக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், முள்ளுச்செடியாய் மாறுவான். He that covereth his sin and he is continuing to remain in his sin, he will become like the thistles. ஆனால் அதை அறிக்கையிட்டு தாழ்த்துகிறவன் விட்டுவிடுகிறவனுக்கு எஜமானிடத்திலிருந்து இரக்கம் பெறுவான். But he that confesseth and forsaketh it, he will receive mercy from his master. கசப்பு வைராக்கியம் இருக்கும் என்றால் அதுல தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய பாதத்தில், ஆண்டவரே என்னால மறக்க முடியல, மன்னிக்க முடியல என்று சொன்னால் கர்த்தர் கிருபை தருவார். If we have bitterness and resentment and hatred toward others, if we try to humble ourselves and ask of the Lord, oh Lord, please give me the grace, the Lord shall surely do it. நான் ஒரு திராட்சை தோட்டமாய் மாற வேண்டும். I should be changed like a vineyard. என் குடும்பம் திராட்சை தோட்டமாய் மாற வேண்டும். My family should become like a vineyard. இந்த சபை திராட்சை தோட்டமாய் மாற வேண்டும். This church should become a vineyard. நம் மத்தியில் இருக்க அந்த முள்ளு காடு, முள் செடிகள் எல்லாம் விடுங்கப்பட வேண்டும். All our thorns and thistles and nettles should be plucked out from us. மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்துகிற அந்த காஞ்சோரி மாற்றப்பட வேண்டும். And all the nettles should be removed where we grieve others. இப்படி விரும்புகிறவர்கள் பலன் இருந்தால் முழங்கால் படிடுவோமா. And all those who desire, if you have enough strength, be on your knees. தேவன் இந்த காலத்தில் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த அவர் விருப்பமுள்ளவராய் இருக்கிறார். God at this point of time, He is so much desirous to sanctify us. நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தால் நீங்கள் போய் அந்த சுத்திகரிக்க தேவையில்லை. அவர் அந்த காஞ்சோரியில் காலை வைத்து அவருடைய வேதனையின் மூலமாக நமக்கு விடுதலை உண்டாகும். If you yield yourselves, there is no need that you should clean that, but He Himself enduring all that pain, and He will step on to that thorns and nettles and He will remove and cleanse it. எனக்குள் இருக்கிற கரை திரை மாற்றப்பட வேண்டும். All my spot and wrinkles should be changed.
மணவாளன் முற்றிலும் அழகுள்ளவர். My beloved is altogether என் lovely. மணவாளன் என்னுடைய அசிங்கத்தை அழகின்மையை மாற்றி அவர் என்னையும் முற்றிலும் அழகுள்ளவராய் மாற்ற வேண்டும். My beloved should change all my ugliness and uncleanness, and he should change me like him. அந்த பரிசுத்தத்தின் அழகு எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், All those who say that I need that beauty of holiness. அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பின் அழகு எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், All those who say that I need the beauty of the love of Jesus. அந்த கிறிஸ்துவின் சாந்த குணத்தின் அழகு எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், All those who say I need the beauty of the meekness of Jesus. தேவ சமூகத்தில் இரண்டு கரங்களை உயர்த்துவோமாக. Lift up both of your hands in the presence of God. எனக்குள் நமக்குள் இருக்க அந்த முள்ளெல்லாம் மாற்றப்படட்டும். In me, in every one of us, all the thorns should be removed. பிரமாணம் இல்லாத அந்த வாழ்க்கை ஒழிந்து போகட்டும். Let all that life of laziness be removed. நம்முடைய கல் சுவரை எழுப்புவோமாக. Let us build up that stone wall. நாம் உட்காருவது, தூங்குவது, எழும்புவது, புசிப்பது, பழகுவது எல்லாமே ஒரு ஒழுக்கத்திற்குள் வரட்டும். All are waking up and are sleeping and conversation, everything shall let it be in discipline. 2 நிமிடம் அப்படி கைகளை உயர்த்தி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். For 2 minutes let us lift up our hands and pray. மறுபடியும் வெளியிலிருந்து பார்த்தால் திராட்சை பழங்கள் வெளிப்படட்டும். And once again when seen outwardly, let that grapefruit be seen. நமக்குள் நல்ல தன்மைகள் உண்டுதான். It is true that we have good natures. ஆனால் அந்த கெட்ட வார்த்தையினால, because of that bad words, அந்த ஆபாச செயலினால, because of that obscene work, அந்த தேவையில்லாத அலங்காரத்தினால, because of that unnecessary adornment, அதிகமாய் பேசுகிறதுனால, because of that extra words, அந்த பழங்கள் எல்லாம் மூடப்படுகிறது. all these fruits are being covered. அந்த நல்ல பேர் வராமல் கெட்ட பேர் தான் வருகிறது. It is only we get the evil name rather than the good name. கர்த்தாவே எங்களை மாற்றும். Oh Lord, please change us. இயேசுவே எங்களை கழுவும். Jesus, wash us. பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர் நம் மத்தியில் உலாவிக் He கொண்டிருக்கிறார். that sanctifies us, he is moving in our midst. நாம் ஒரு நிமிடம் ஜெபிப்போமாக. Let us pray for 1 minute. சுத்திகரிப்பு முதலிடம் கொடுப்போமாக. Let us give importance to that cleansing. கர்த்தர் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். God is cleansing us. ஆண்டவரே, அப்பா எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு இருக்க முற்களை மாற்றும் ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில் இருக்க அந்த காஞ்சோரியை மாற்றும் ஆண்டவரே, இடிந்து போன அந்த கல் சுவரை மறுபடியும் கட்டி எழுப்ப உதவி செய்யும் ஆண்டவரே, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. Thank you Lord, we thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, 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 ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Lord. மெதுவாக நாம் இந்த சரணத்தை நாம் பாடுவோமாக. Let us sing this stanza slowly. ஆண்டவர் எப்படியாவது நம்மை அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Somehow the Lord should take us at his coming. என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே, ஸ்தோத்திரம். என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே, ஸ்தோத்திரம். எப்படியாயினும் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே, எப்படியாயினும் வருகையிலே சேர்த்திடுமே. என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால். கரங்கள் உயர்த்தி சொல்லுவோம். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால். என்னை மறவா, ஆண்டவர் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும்.
பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தராக ஆண்டவர் நம்மத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். He that sanctified, the Lord is sanctified, he is walking in our midst. நீங்கள் கையை வைத்து அந்த முள்ளை எடுத்தால் இரத்தம் வரும். If you try to pluck out the thorn, you will be bleeding. ஆகையால் சுத்திகரிக்கிற கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தில் கையை வைக்கிறார். And he that cleanseth that, God, he is keeping his hands on the நானே உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். I am the Lord that sanctifieth you. அவர் அந்த காஞ்சோரின் மேல் மிதித்து அந்த பழங்களை அவர் புசிக்க He போகிறார். will step onto that nettles and he will eat of that fruit. உங்களால் மன்னிக்க முடியாது, ஆனால் கர்த்தர் அந்த மன்னிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தருவார். You cannot forgive others, but God is giving that spirit of forgiveness. நமக்கு பரிசுத்த வாழ்க்கை என்று சொல்வது எட்டாத கனியா இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. Holy life is something that is unreachable to us, but there is nothing impossible with our God. மறுபடியும் அந்த சரணத்தை பாட போகிறோம். Once again we are going to sing that stanza. அப்படியே மெதுவா பாட போகிறோம். We are going to sing it slowly. மெதுவா பாடும் பொழுதே ஆண்டவரோடு நாம் இணைக்கப்பட போகிறோம். As we sing it slowly, we are going to be connected with our God. அவருடைய ஜீவன் நமக்குள் வர போகிறது. His life is going to come into us. நாமும் எழும்பி அவரை பற்றிக்கொள்ள போகிறோம். We are going to rise up and we are going to cling on to him. என் நேசர் எனக்குரியவர். My beloved is mine. நான் என் நேசருக்குரியவர். I am my beloved. நமக்குள் அழகில்லாத தன்மைகள் இருந்தாலும் என்னை அவர் நேசிக்கிறார். Though I do not have any beautiful natures, yet he loves me. ஒப்பு கொடுத்து பாடும் ஒரு அபிஷேகம் வர Let போகிறது. us submit ourselves and sing. There is going to be anointing on us. என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தேனே, ஏற்று என்றும் நடத்துவீரே, ஸ்தோத்திரம். என்னை முற்றும்